नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ जय जगन्नाथ। आज अगस्त मास 7 तारिख शुक्रवार। आपणकु ओडिया ताजा खबर यूट्यूब चैनल ले स्वागत। आसंतु नजर पकाइबा आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण 15टी खबर उपरे। आपणकु अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु एवं लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चय करंतु। नंबर 1 बिहार सरकार बड़ निष्पत्ति मैट्रिक और इंटर परीक्षा रे फेल छात्र छात्री को घोषणा कले पास। बिहार रे जारी कोरोना संकट रे राज्य सरकार छात्र छात्री लगी गुरुवार एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। एथिरे मैट्रिक और इंटर मैट्रिक परीक्षा रे फेल होइतिबा 2 लाख अधिक छात्र छात्री को पास घोषणा करिसेंती सरकार। कोरोना जगु कंपार्टमेंटल परीक्षा कराइबा एबे सरकार पक्षे संभव नुहे, एणु एपरि निष्पत्ति निया जाइथिबा जणा पड़िछि। बिहार विद्यालय परीक्षा कमिटी पक्षरु एने अधिसूचना जारी करा जाइछि, जेउथे मैट्रिक और इंटर परीक्षा रे अनेक छात्र छात्री गोटे अथवा 2टी पत्र रे फेल होइचंती। एही परि छात्र छात्री को परीक्षा रिजल्ट रे फल घोषित करा जाइथिला। सरकारक नियम मुताबिक एपरि छात्र छात्री को कंपार्टमेंटल परीक्षा देई परिबे। एही परीक्षा रे उत्तीर्ण छात्र छात्री को पास घोषणा करा जाए। तेबे बिहार रे एबे कोरोना भाइरस महामारी व्यापीबारे लागिछि। एथिरे चलित वर्ष छात्र छात्री लागि कंपार्टमेंटल परीक्षा करिबा संभव नुहे। एथि जगु सृष्टि होइतिबा परिस्थिति रे सरकार एही बली छात्र छात्री जेउ विषय रे फेल होइचंती सेही विषय रे सेमानक बळाई पास करि देबाको निष्पत्ति नैचंती। तेबे सरकार थरक लागि एही निष्पत्ति नैथिबा स्पष्ट करि दैचंती। आगामी वर्ष परीक्षा नियम रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नै बोली कहिचंती। नंबर 2 लुपिन रो कोविड-19 औषध फाविपिराविर भारत रे गोटे टैबलेट को 49 टंका। औषध कंपनी लुपिन 49 टंका रे कोरोना टैबलेट फाविपिराविर बिक्री करिबो बोली घोषणा करिछि। एही फाविपिराविर टैबलेट कोविड हॉट ब्रांड होम रे बाजार रे उपलब्ध हेबो। एहाकु कोरोना आक्रांतक चिकित्सा पे व्यवहार करा जिवो। फाविपिराविर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बा डीजीसीआई द्वारा स्वीकृति लाभ करिछि। एही औषध 200 mg रे उपलब्ध। यार गोटे स्ट्रिप रे 10टी टैबलेट रहुछि। गोटे टैबलेट रो दाम हेउछि 49 टंका। लुपिन रो इंडियन रीजन फॉर्मुलेशन बा आईसीएफ रो सभापति राजीव सिबल कहिसेंति जे एही औषध देश रे जख्मा कोरोना संक्रमण को प्रतिहत करिबारे सक्षम हेबो, फल रे आरोग्य हार मध्ये वृद्धि पाइबो। सूचना योग्य अगस्त 4 रे सन फार्मा 35 टंका रे कोरोना औषध बिक्री करिबा नै घोषणा करिथिला। नंबर 3 भक्तों पई खुशी खबर खूब शीघ्र ऑनलाइन ने होई पारे महाप्रभुଙ୍କ दर्शन। कोरोना महामारी दीर्घ 4 मासरू अधिक दिन हबा समस्त धार्मिक पीठ श्रद्धालुଙ୍କ पई बंद करी दिया जाइछि। एही क्रम रे पुरी रे भी श्रीजीउଙ୍କ दर्शन श्रद्धालु वंचित हेउचंती। तेबे कोरोना संकट समय रे दीर्घ दिन हेबो दर्शन बंद रहिबा परे पुणी थरे श्रद्धालु माने किपरि श्रीजीउଙ୍କ दर्शन करि परिबे से नै विचार विमर्श आरंभ होई गेलानी। श्रीजीउଙ୍କ दर्शन लागि ऑनलाइन माध्यम रे पंजीकरण करा जिबा नै एक प्रस्ताव आलोचना चली। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक रे प्रस्ताव गृहीत हेबा परे कार्यकारी हेबो। एही प्रस्ताव अनुसार श्रद्धालु श्रीजीउଙ୍କ दर्शन लागि ऑनलाइन पंजीकरण करिबाकू पड़िबो। एथि लागि एक स्वतंत्र वेबसाइट खोला जिवो। श्रीमंदिर रे श्रीजीउଙ୍କ दर्शन भिलासी भक्त एथि लागि वेबसाइट रे निज नाम पंजीकरण करिवे। एहा परे सेमाने कोविड-19 गाइडलाइंस अनुसार निजर परिचय और कोरोना परीक्षा रिपोर्ट दाखल करिवे। एहा परे सेमानक दर्शन लागि समय प्रदान करा जिवो। प्रथमे पुरी श्रद्धालु को एही दर्शन सुविधा दिया जिवो बोली कुआ जाउछि। एथि सहित कोविड मार्गदर्शिका अनुसार श्रद्धालु को नेगेटिव बोली प्रमाण देबाकू पड़िबो। यह बाध्यतामूलक रहिछि। दिनकू निर्दिष्ट संख्या रे श्रद्धालुଙ୍କ पई एही सुযোଗ उपलब्ध हेबो। तेबे ऑनलाइन दर्शन संपर्क रे सरकारन को अवगत करा जाइछि बोली परिचालना कमिटी सदस्य रामचंद्र दास महापात्र सूचना दैचंती। नंबर 4 चिंता बढ़ाऊँची चीन कोरोना न जाउन मुंडबिंधा पालटिलानी टिक बर्न भाइरस। महामारी कोरोना भाइरस रो उत्पत्ति स्थल चीन एवं नुआ एक संकट रे कारण बनिबा आरंभ करिछि। कोरोना भाइरस गत 7 मास मध्य रे सारा विश्व रे 19 मिलियन लोकन को आक्रांत करी प्राय 7 लाख रो ऊर्ध्व लोकन को जीवन नै सारिबा परे चीन रे एबे नूतन एक भाइरस देखिबाकू मिलिछि। एही नुआ भाइरस एबे सुधा चीन रे 67 जन लोकन को संक्रमित करि सारिथिबा बेले एहा जगु 7 जन को जीवन गलानी बोली सूचना रहिछि। चीन रे गण माध्यम जानिबाकू मिलिछि जे गवेषक मानक कहिबा अनुसार एही रोगर मानव संक्रमण हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि। एही भाइरस एक पोकरु सृष्टि होई मनुष्यकू संक्रमित करुछि। एक निर्दिष्ट प्रजातिर पोक कामुडिले एही भाइरस शरीर को प्रवेश करिथाय बोली गवेषक माने मत रखिछन्ति।
ନମ୍ବର 5 ଏୟାରଟେଲ୍ ଆମାଜନ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେବେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ସୁବିଧା। ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ପ୍ରାୟ 2500 ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଓ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଦେଶରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବିଜନେସର ନୂଆ ଅଧିକାରୀ ହରମିନ ମେହତା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସହଯୋଗିତା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଓ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ନମ୍ବର 6 ଏଣିକି ବନ୍ଧକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର 90% ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିବ। କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ସୁନା ଋଣ ନିୟମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଏଣିକି ବନ୍ଧକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ 90% ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧକ ସୁନା ମୂଲ୍ୟର 75% ଋଣ ମିଳୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ୍ରୈମାସିକ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘୋଷଣା କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ନିଜର ଜରୁରୀ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧକ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସୁନା ବଦଳରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆକାରରେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ଲଘୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେକ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଋଣଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନାବାର୍ଡ ଓ ଜାତୀୟ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରୁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥାକୁ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 7 ଏଣିକି ଶସ୍ତା ଓ ନିମ୍ନମାନର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ ଦଣ୍ଡ। ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଧରିବ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏଣିକି ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ ଚାଲୁ ବା ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍। ନିମ୍ନମାନର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ ଜରିମାନା। ସାରା ଦେଶରେ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଫାଇନ୍କୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱାଲିଟିର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଏହି ଶସ୍ତା ହେଲମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥାଏ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିୟମ ପରେ ନିୟମ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବେପାରୁଆ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଉ କିଛି ଚାଳକ ଫାଇନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ମାନର ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲମେଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ହଲମାର୍କ ଥିବା ହେଲମେଟ୍ ନ ଥିଲେ ଗଣିବେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ କେବଳ ହଲମାର୍କ ଥିବା ହେଲମେଟ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନେକ ଲୋକ ହେଲମେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ହେଲମେଟ୍ କିଣିବାକୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ହେଲମେଟ୍ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8 ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବି କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ ବୀମା ପଲିସି। IRDA ଜାରି କଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଇ-ପଲିସି ଜାରି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ଅପସନ୍ ଦେବାକୁ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୀମା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା IRDA। IRDA କହିଛି ଯେ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଫ୍ରି ଲୁକ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ବର୍ଷ 2020-21ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଫ୍ରି ଲୁକ୍ର ଅବଧି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ପଲିସି ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ସେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେରାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ପଲିସି କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବେ। IRDA ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀକୁ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବା ନିୟମ ବି ଏବେ ଉଠିଯାଇଛି। IRDA କହିଛି ଯେ ଏହି ସୁବିଧା 2020-21 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପଲିସି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି IRDA ତରଫରୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଚୀନକୁ ଆଉ ଏକ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଦେଲା ଗୁଗୁଲ। ଡିଲିଟ୍ କଲା 2500 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଗୁଗୁଲ ଚୀନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 2500ରୁ ଅଧିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବା କାରଣରୁ ଏହିସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ର ମାଲିକାନାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହିସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ଚୀନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅପରେସନ ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି।
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କହିଛି ଯେ ଏହି ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ପାମ୍ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ରହିନଥିଲା। ଗୁଗୁଲ ନିଜ ତ୍ରୈମାସିକ ବୁଲେଟିନରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଏହିସବୁ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚୀନ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ଭ୍ରମ ଓ ମିଛ ଖବର ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ଭାରତ ଅନେକ ଚୀନ ଆପ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଚୀନ ଆପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଚୀନର ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟକ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10, ଭାରତ ମହାକାଶ ପଠାଇବ 6ଟି ଆକାଶ ଆଖି। ଚୀନ ସେନା ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବ। ଚୀନ ସେନାର ଗତିବିଧି ସହ ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା LAC ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଆଉ 6ଟି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଚୀନ ସେନା LAC ନିକଟସ୍ଥ ସିନଜିଆଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟାସ ନାମରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଠୁଳ କରିବା ସହ 40,000ରୁ ଅଧିକ ସେନା ଏକାଠି କରିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, 4%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା ରେପୋ ରେଟ୍। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର 6 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଠକ ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ 4%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ରିଜର୍ଭ ରେପୋ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ 3.3%ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଥିବା କଥା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଓ ଜୁନରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନଃଉତ୍ଥାନ ଲକ୍ଷଣକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ବା ଅବଦମିତ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଥିଲା ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର 24ତମ ବୈଠକ। ଆର୍ଥିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଧାର କରିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ମାଂସ, ଶସ୍ୟ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆଧାରିତ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 6.09%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଜୁଲାଇ ମାସର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 12, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଓଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଓଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡର ବୈଠକରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମିଶନ 160 ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022କୁ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଓଡ଼ା ରୁଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ହାରାହାରି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ରେଳବାଇ ସ୍ଥିର କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏ ଦୁଇ ରୁଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ବେଗ ରହିଛି ମାତ୍ର 130 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଟ୍ରାକ୍ ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ରେଳପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜୋନାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ବନିଲେ ପ୍ରଶାସିକା, ମଡେଲରୁ IAS। ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ IASର ତାଜ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସୋରେନ 93 ରାଙ୍କ ସହ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସଫଳତା। 2016 ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ଆଉ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପ୍ରଶାସିକା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ହିଁ ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ତାଙ୍କ ବାପା ତେଲେଙ୍ଗାନା NCT ବାଟାଲିୟନର ଜଣେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ସେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। 2014ରେ ମିସ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। 2015ରେ ବନିଥିଲେ ମିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏହାପରେ 2016ରେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା। ତେବେ ମଡେଲିଂ କରିବା ବେଳେ ନିଜର ପିଲାବେଳର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ। ଆଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହ ମଡେଲରୁ ସେ ବନିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସିକା। ନମ୍ବର 14, ବଜାରକୁ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲର BH6 KTM 250 ଡ୍ୟୁକ୍। LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ, ଦାମ ବି ଦମଦାର। KTM ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ 250 ଡ୍ୟୁକ୍ BH6ର ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଭର୍ସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ରେ LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଟଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ, ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଓ କଲଚର ଅପସନ ରହିଛି। ଏହି ବାଇକ୍ ଡାର୍କ ଗାଲଭନ ଓ ସିଲଭର ମେଟାଲିକ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହାର ଦାମ ରହିଛି 2,09,280 ଟଙ୍କା।
केटीएम रो नुआ 250 ड्यूक रे डिजिटल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाइछि। एहा सह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रो मध्य सपोर्ट मिलिबो। बाइक रो फ्रंट रे अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोर्क ओ पछरे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाइछि। एथिरे 249 सीसी रो सिंगल सिलिंडर लिक्विड कूल्ड इंजन रहिछि जहार पावर रहिछि 30 bhp। एहार 28 Nm रो टॉर्क जनरेट करिथाय। एहा 6 स्पीड गियर बॉक्स मध्य रहिछि। बाइक रे 17 इंच रो अलॉय व्हील रहिछि। ब्रेकिंग पई आगरे ओ पछरे बाइबर डिस्क ब्रेक रहिछि। एही बाइक सीधा सड़क भाबे FZ25 ओ जिक्सर 250 को टक्कर देबो। नंबर 15 आईपीएल 2020 विवो को हटाइला बीसीसीआई नुआ प्रायोजक पई 2 दिन रे टेंडर। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल रो प्रायोजन दायित्व चीन मोबाइल कंपनी विवो को बाद दिया जायथिबा विषय रे बीसीसीआई औपचारिक भाबे घोषणा करिछि। तेबे विवो को केउ कारणरो हटाई दिया जायछि से संपर्क रे बीसीसीआई पक्षरु कोनोसी स्पष्ट सूचना दिया जाई नाही। नुआ प्रायोजक पई बीसीसीआई आसंता 2 दिन मध्ये टेंडर डाकिबो। सीमा रे चीन सेनार अनुप्रवेश परे भारत सरकार चीन सह निजर वाणिज्यिक संपर्क को यथासंभव ह्रास करुचंती। लोकमानक मध्यरे मध्य चीन प्रति प्रबल विरोध रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी आईपीएल रु विवो को हटाइबा लागि विभिन्न महलरु दाबी करा जाउथिला। गत 2018 रु विवो प्रथम थर पई आईपीएल रो प्रायोजक होइतिला। एथि पई विवो बीसीसीआई सह 5 वर्ष पई 2190 कोटी टंकार चुक्ति करिथिला। अर्थात विवो बीसीसीआई को वर्ष को 440 कोटी टंका प्रदान करुथिला। सूचनायोग्य जे आईपीएल आसंता सेप्टेम्बर 19 रु यूएई रे खेला जिवो। फाइनल नवेम्बर 10 तारिख रे खेला जिवो। मैच गुडिक भारतीय समय संध्या 7:30 बेले अनुष्ठित हेबो। ए वर्ष कोरोना भाइरस जोगु मार्च एप्रिल रे आईपीएल खेला जाई नथिला। आजि पई सकाळर खबर एतिकी रहुची। नमस्कार।